और अज मैनू लगता है कि ये सबक है वो कुछ अकाली दल विरोधी लोगों के लिए ਜਿਹੜੇ तथहीन ने ਜਿਹੜਿਆਂ ਦਾ सिर्फ ਇੱਕੋ मकसद है कि किसी तरीके श्रोमणी अकाली दल की शाख ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਜਾਵੇ। देखो अज एक पासे सरदार प्रकाश सिंह जी बादल का अंगीठा सांभिया जा रहा सी, दूजे पासे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आनी और ये गल कहनी कि जो समनिंग हुई है हुशियारपुर कोर्ट दे विच 420 दे विच समन करन की कोशिश की गई है वो गलत है। तो मैनू लगता है ये सच्ची श्रद्धांजलि है उस इंसान नूं जिन्हां ने अपना जीवन बहुत सच्चे सुच्चे होकर बताया। सरदार प्रकाश सिंह बादल बहुत क्लीयर सी, वो कहते सी कि वादा पहला पूरा सोच समझ के करो तो जो वादा कर लो तो फिर उन्होंने तोड़ निभाओ, और उन्होंने निभाया। प्रधानमंत्री मोदी साहब ने किसी पोलिटिकल शख्सियत ते पहली बारी ऐसा आर्टिकल लिखा तो एक कद सी सरदार प्रकाश सिंह जी बादल का। कई बारी झूठ नूं प्रचारिया जाता है, श्रोमणी अकाली दल के खिलाफ कूड़ प्रचार ये ज़्यादा किया गया, जबकि तुसीं देखोगे कि पंजाब दे विच जे डिवेलपमेंट है वो भी श्रोमणी अकाली दल की है, जे पंजाब दे विच सोशल वेलफेयर स्कीमां ने वो श्रोमणी अकाली दल दी। और महाराजा रणजीत सिंह तो बाद सिख इतिहास दीयां प्राप्तियां उन्हां दीयां यादगारां अगर किसी मुख मंत्री ने बनाईयां ने तो सरदार प्रकाश सिंह बादल ने। सरदार प्रकाश सिंह जी बादल की अज जे चारे पासे तारीफ होंदी है या उन्हां दी जीवन का कोई सब तो वड्डी प्राप्ति है वो सी पंजाब दे विच अमन ते भाईचारक सांझ नूं कायम करके रखना, ते अज लोग उस गल नूं याद करदे। और मेरे नाल जाती मैं तुहानूं जरूर दसूंगा कि मेरे जाती अगर मेरी पर्सनैलिटी के उत्ते सरदार प्रकाश सिंह जी बादल दीयां दो गल्लां मैं कदे नहीं भुल्लूंगा। पहली गल कि मैनूं दस्तार सजाउण लई सरदार प्रकाश सिंह जी बादल ने प्रेरिया। सत श्री अकाल जी, द अनम्यूट देख रहे हो तुसीं। मैं जगजीत सिंह पंजोली। अकाली दल का एक शानामती इतिहास है, पंथ ਲਈ संघर्ष करके संघर्ष ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ निकली हुई पार्टी श्रोमणी अकाली दल है। तो अकाली दल ਨੂੰ जे 100 साल की पार्टी है उन्होंने पार्टियां ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ है अकाली दल की ਜਿਹੜੀ पार्टी है जिसका सब तो लंबा इतिहास है खास करके भारत के अंदर। तो ਉਹਦੇ ਤੇ समय ਤੇ बहुत सारे सवाल भी खड़े होंदे आए, चुनौतियां भी बहुत आउंदियां रहीਆਂ ने। तो एक चुनौती दोहरे संविधान की अकाली दल नूं वो चुनौती का सामना करना पिया। पिछले कई सालों तो वह केस चल रहा सीगा, वो केस जिहड़ा पहलां हुशियारपुर कोर्ट दे विच बलवंत सिंह खेड़े उन्होंने कीता सी, तो उस तो बाद हाई कोर्ट दे विच वो केस चलाया गया। तो हाई कोर्ट तो बाद हुण सुप्रीम कोर्ट ने उस उत्ते एक फैसला जिहड़ा लिया, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ कि ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ फैसला लिया तो ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਸ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਵੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, ਜਾਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਦ ਅਨਮਿਊਟ ਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਇਹ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਦੋਹਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ। पंजोली साहब, अज मैं इस प्रोग्राम की शुरुआत वो तुक नाल करूँगा कि कूड़ नखुटे नानका उड़क सच रही। बलवंत सिंह खेड़ा साहब ने हुशियारपुर की जिला अदालत दे विच श्रोमणी अकाली दल के खिलाफ एक क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल की। उन्होंने कहा जी कि श्रोमणी अकाली दल का दोहरा संविधान है, एक पासे गुरुद्वारा साहिबान की चोणां लड़ते हैं तो दूजे पासे यह देश की डेमोक्रेटिक पार्टी के तहत चोणां लड़ते हैं जिथे अपने आप को सैक्यूलर दसते हैं। ये उन्होंने सरदार प्रकाश सिंह जी बादल जो है साडे विच नहीं है उन्होंने अक्यूज के तौर पर रखा, सरदार सुखबीर सिंह जी बादल, डॉक्टर दलजीत चीमा। ये जी क्रिमिनल कंप्लेंट होंदी है, प्रोसैस होंदा है कि पहला एक कोर्ट दे विच फाइल हो जाती है, फिर तुसी कोर्ट नूं सैटिस्फाई कराउणा होंदा है कि हुण दूजी धिर नूं बुला के उहनूं भी सुण लईए। तो ये हाले जिहड़ा बहुत इनीशियल स्टेज सीगी, ਇਹਦੇ 'ਚ श्रोमणी अकाली दल के मुख सरप्रस्त साडे सरदार प्रकाश सिंह जी बादल, सरदार सुखबीर सिंह जी बादल ते डॉक्टर दलजीत चीमा नूं हुशियारपुर कोर्ट ने समन कर लिया सी, जिस समनिंग नूं असीं पहलां माणयोग पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट चैलेंज किया, जिथे ऑर्डर साडे फेवर च नहीं आया, फिर उहनूं असीं माणयोग सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दे विच जाके चैलेंज किया। ते अज जिहड़ी उहदी जजमेंट प्रनाउंस हुई है, हालांकि इहदी जिहड़ी बहस है वो काफ़ी दिन पहलां हो गई सी, अराउंड 15 डेज़ पहलां अज प्रनाउंसमेंट हुई है ऑर्डर की। तो जिहड़ा समनिंग ऑर्डर है हुशियारपुर कोर्ट का
ਉਹ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੁਐਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਅਬਿਊਜ਼ ਆਫ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਲਾਅ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਤਲਖ ਟਿੱਪਣੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਬਿਊਜ਼ ਆਫ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਲਾਅ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਤਲਖ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆ ਉਹ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਤਲਖ ਟਿੱਪਣੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਬਕ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਤੱਥਹੀਨ ਨੇ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸ਼ਾਖ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਕੀਤਾ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਗਏ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਕੇਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਹਲੇ ਸੈਨੇਟ ਹੀ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਦੀ ਵੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਹਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਝੂਠ ਦਾ ਬੁਣਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਤੋਂ, ਔਰ ਇਹ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜੇ ਉਹ ਸੈਕੂਲਰ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਨਾਹ ਕੀ ਹੈ ਦੱਸੋ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਚੌਂ ਵਰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੱਕੜੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਵੱਖਰੀ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਨਹੀਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੇ ਤੱਕੜੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਲੜਦੇ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਤੱਕੜੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ, ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਬਾਲਟੀ ਉਹ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਹੁੰਦੇ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਸਤੇ ਬਾਲਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਪੰਜੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਝੂਠ ਪ੍ਰਚਾਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਝੂਠ ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਤੱਥਹੀਨ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਸਲੈਸ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਸਮਝ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਖੇੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 95 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੋਗੇ ਰੈਲੀ ਸੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਇਹ ਲਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾਲ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਫੈਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਇਨਕਰੈਕਟ ਹੈ ਖੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਜਰੇਟ ਕੀਤਾ। ਦੋਹਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਦੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਸੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਕੱਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ। ਸੋ ਫੈਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਇਨਕਰੈਕਟ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ। ਜਦ ਦੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਕਫੇ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੌਰ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹਲੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਐਡੀ ਤਾਥੀਨ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਪਈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਬੇਸਲੈਸ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਬਿਊਜ਼ ਆਫ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਲਾਅ ਹੈ, ਐਦੀ ਤਲਖ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੌਣ ਪੱਖ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵਕੀਲ ਕੌਣ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ RS ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਅਸਿਸਟਡ ਬਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਪੰਜੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸਮਨਿੰਗ ਆਰਡਰ ਹੀ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਮਨ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ
ਕਿਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਨਾ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ, ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੰਪਲੇਂਟ ਫਾਈਲ ਕਰਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 420 ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰੋ। 420 ਕਮਿਟ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਕਿ 420 ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਝੂਠ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਕਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰ ਐਸਾ ਜਦੋਂ ਤਲਖ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਬਕ ਹੈ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਥੋੜਾ ਘਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦਿਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਦਾ ਅੰਗੀਠਾ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਜਜਮੈਂਟ ਆਉਣੀ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਕਿ ਜੋ ਸਮਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 420 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੈ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਹੋ ਕੇ ਬਿਤਾਇਆ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠਾ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ। ਔਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਿਆ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਤੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਕਾ ਵਾਅਦਾ ਉਹ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਆਪਾਂ ਚੋਣਾਂ ਹੀ ਲੜਨੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਝੂਠਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਲੋਕ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਗੇ। ਔਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵਾਅਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਨਿਭਾਓ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਭਾਇਆ ਵੀ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਫ੍ਰੀ ਟਿਊਬਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਅੱਗੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ? ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਸਵੈ ਨਿਰਭਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵਿਜ਼ਨ ਸੀ। ਸੋ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਐਸੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਬਿਤਾਈ, ਔਰ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜਨੇਤਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕੱਦ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਰਪੰਚੀ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤੋਂ ਉੱਠੇ, 5 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ, ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ। 96 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਗੁਣ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਉਹ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੁਫਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੁਫਤ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮੁਫਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਮੁਫਤਖੋਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਪੰਜਾਬ ਦਾ? ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਿਖਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਗਰੀਬ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੋਗੇ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਨੇ, ਸੋ ਫਰਾਕ ਦਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਹੀ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸਕੀਮ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਜਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫ੍ਰੀ ਬੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ? ਲੋਕ 2017 'ਚ ਵੀ ਨਕਾਰਤਾ, 22 'ਚ ਵੀ ਨਕਾਰਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਪੰਜੋਲੀ ਸਾਹਿਬ,
ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਝੂਠ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ। ਸੋ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਤੀ ਕਿ ਜੀ ਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, 1000 ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਉਹੀ ਲੋਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ ਪਛਤਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ। ਸੋ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਝੂਠੇ ਬਦਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚ ਤੇ ਸੂਰਜ ਇਹ ਬਾਹਲੀ ਦੇਰ ਲੁਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਨਿਕਲਣਾ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੁਆਰਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗੂ ਚਮਕੂਗਾ। ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਸਿੰਘਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਾਹਲੀ ਦੇਰ ਝੂਠੇ ਬਦਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪਣੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੇ ਹੋ ਵੀ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਹ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ ਬਦਲ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਗੇ, ਜਚਾਉਣਗੇ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ? ਪੰਜੋਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅੱਜ ਜੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤਾਰੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਰੇ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ, ਵਪਾਰੀ ਇਹ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ, ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਅਗਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਮਦਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਅਗਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਇਹ ਪਿਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨੀ ਰੇਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਰੇਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਲਓ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜੁੜਦੇ ਸੀਗੇ। ਪੰਜੋਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਜਿੱਥੇ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣਨਾ। ਅਗਰ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ 5 ਵਾਰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਤਾਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਅਗਰ ਸੂਬੇ ਦੇ 2 ਵਾਰੀ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਬਣੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਤਾਇਆ ਤਾਂ ਬਣੇ। 2007 ਤੋਂ 12 ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤੀ ਸੀ 2012 ਤੋਂ 17, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅੱਗੇ ਆਏ। ਅਗਰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਤਾਂ 3 ਵਾਰੀ ਇੱਕੋ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣਾ ਇਹ ਕੋਈ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੈਟਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਰੇਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਰੇਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਸਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਰੇਤਾ ਚਾਂਦੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਰੇਤਾ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤਾ ਵੀ ਸਸਤਾ ਸੀ, ਬਿਜਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁਫਤ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 5-5.5 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਵੀ ਝੂਠ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੀਤੇ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ PPA ਨੂੰ ਨਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਂਦੇ ਸਰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਹੋਏ ਕੈਂਸਲ ਹੋ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਿਹਾ 5.5 ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ, ਇਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ 10 ਰੁਪਏ। ਸੋ ਕੋਈ ਮੈਚ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਕੰਮ ਬੋਲਦੇ। ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਉਹ 9 ਮਾਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਖੜੋਤ ਆ ਗਈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫੇਰ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਪੰਜੋਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਕਈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮੁੱਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ,
ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਤੋਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਬਠਿੰਡਾ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ। ਇਹ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ 84 ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ, ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਗਏ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸੀ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਂ ਕਢਾਉਣੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਐਸਾ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੁਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸਿਓ ਬਿੱਲ ਟੇਬਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਗੱਠਜੋੜ ਹੁੰਦਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ, ਗੱਠਜੋੜ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਚਲੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋੜਤਾ। ਅਸੀਂ ਵਜ਼ਾਰਤ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 2 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਵੋਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਐਮਪੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਵੋਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੀ ਐਮਪੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦਾ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਦੇ ਆ? ਅਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਅਟਵਾਲ ਦਾ ਬੇਟਾ ਉੱਥੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੁਣ, ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਬਾਇਆ ਢੀਂਡਸਾ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਮੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਾਤੀ ਲਾਲਸਾ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਐਸੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਅਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ 'ਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੇਖਵਾਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਅਜਨਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਸੀ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਾਤੀ ਫੈਸਲੇ ਨੇ, ਜ਼ਾਤੀ ਲਾਲਸਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ। ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਤਕੜੀ ਦਾ ਪਰਲਾ ਭਾਰੀ ਹੈ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆਖਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਉਦੋਂ? ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਆਖਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਪੰਜੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ੀ ਤੇ ਗਏ ਸੀ। 96 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੇ ਗਏ ਐਸਾ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ। 17 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀਗੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਡੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਾਕਾ ਘਬਰਾਈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਤੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੂੰਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜ਼ਾਤੀ, ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੂੰਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣ ਲਈ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਿਆ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਕਿ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਲਾਅ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋ ਕੇ ਤਾਜ਼ਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਸ਼ਗਨ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਰਹੇ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਬਰਾਤ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਤੇ, ਹੁਣ 5ਵੀਂ ਵਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੂਬੇ ਦੇ, ਐਡੇ ਟੌਲ ਲੀਡਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ 5 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ, ਗ੍ਰਸਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣੇ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੇਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਇੱਕ ਮੂਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਕਾਇਲ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਦੀ ਇਸ ਸਾਦਗੀ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤਮਾਮ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ।
ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। तमाम ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਤਾਏ ਪਲ, ਤੇ ਆਖਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦਾ ਅਨਮਿਊਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜੋਲੀ, ਧੰਨਵਾਦ।